میرا بھانجا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا. میں کنواری تھی تو وہ زیادہ دیر میرے ساتھ گزارتا تھا. میں بہت خوش ہوتی تھی وہ جب بھی میرے پاس آتا. ایک سکون ملتا تھا. شروع میں تو وہ مجھ سے بات چیت نہیں کرتا تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرا بھانجا تو شیدائی ہو چکا تھا. میرے بھانجے کی عمر 18 سال تھی. اکثر خاندان والے اب کہتے تھے کہ بھانجے سے دور رہا کرو، جوان لڑکا ہے، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو بہت مسئلہ ہوگا. میں ان کی بات پر زیادہ کان نہیں دھرتی تھی کیونکہ میں اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتی تھی. ایک دن کچھ عجیب سا ہوا. میں رات کو جب سوتی صبح آنکھ کھلتی تو بھانجا میرے کمرے میں ہوتا. میں سے پوچھتی تو کہتا بس خالہ آپ کو جگانے ہی آیا تھا، میرے لیے ناشتہ بنا دو، آخر کب تک سوتی رہو گی. میں صرف سر ہاں میں ہلا دیتی، مگر مجھے شرم محسوس ہوتی. اس دن کے بعد سے روز بھانجا میرے لیے نیا سوٹ لے کر آتا. میں تو پہلے سے ہی نئے کپڑے نئے جوتوں کی شوقین تھی، فوراً سے خوش ہو جاتی تھی. میری خوشی دیکھ کر بھانجا کہتا خالہ اب یہ سوٹ پہن کر دکھا، میں بھی تو دیکھوں کیسا لگتا ہے. مگر جو ہی میں سوٹ پہنتی میرے ہوش اڑ جاتے جب وہ مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر ساری رات میرے سے اپنا حق وصول. میرا نام حور ہے اور میری عمر 32 سال تھی. مجھے شادی کرنے کا شوق نہیں تھا. جب بھی میرے لیے رشتہ آتا میں انکار کر دیتی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شادی کے بعد زندگی بہت خراب ہو جاتی ہے. شوہر کی روک ٹوک، ساس کی باتیں، سسرال کے تانے، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی. تبھی شادی کے سخت خلاف تھی. ہم 2 بہنیں تھیں، مجھ سے بڑی نور تھی جس کی شادی 18 سال کی عمر میں ہی کر دی گئی تھی. ہم بہنیں بہت چھوٹی تھی جب امی نے ابو سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا. ابو امی کو طلاق نہیں دینا چاہتے تھے لیکن امی شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی، جبکہ امی کے ماں باپ نے ان کی شادی ابو کے ساتھ زبردستی کروا دی تھی. ہم دونوں بہنیں پیدا ہو گئی تھی لیکن تب بھی امی ہمیں چھوڑ کر اس شخص کے پاس چلی گئی تھی. ابو بھی امی کو جانے کن کن ناموں سے پکارتے تھے. امی نے ابو سے کہا تھا کہ وہ مزید ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. انہوں نے اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں کی تھی اور ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی. ہم دونوں بہنیں بن ماں کے پلی بڑی تھی اور خاندان میں سبھی یہ کہتے تھے کہ ان کی ماں بد کردار ہے. اگر اس کو بچوں کا احساس ہوتا تو کبھی بھی گھر چھوڑ کر نہ جاتی. میں بہت دکھی ہوتی تھی جب لوگوں کے منہ سے ایسی باتیں سنتی تھی، امی کو بد کردار یا کچھ بھی ایسا. جب بھی کوئی ان کو کوستا تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی. وہ جیسی بھی تھی ہماری ماں تھی. اس وقت میری عمر 2 سے 3 سال تھی جبکہ میری بڑی بہن کی عمر تقریباً 3 سے 4 سال ہوگی. اس کے بعد ابو نے دوسری شادی نہیں کی تھی. ابو عورت ذات سے نفرت کرتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی عورت وفادار اور حیا والی نہیں ہوتی. امی نے باپ کے پیار سے بھی ہمیں محروم کر دیا تھا. اللہ بھلا کرے چچی کا جنہوں نے ہمیں 2 وقت کی روٹی دے دی. ہم لوگ ان کے گھر ہی زیادہ رہتی تھی. وہ ہم سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، البتہ اللہ کی رضا کے لیے ہمارا خیال رکھتی تھی. ابو ان کو پیسے دے دیا کرتے تھے کہ نسرین ان کو اگر کچھ چاہیے ہو تو دلا دینا. پہلے امی کا گھر سے بھاگ جانا اور اس کے بعد ابو کا ہمارے ساتھ ایسا رویہ تھا جیسے ہم ان کی سوتیلی اولاد ہیں. کوئی سوتیلی اولاد کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ نہیں کرتا جیسا ابو ہم سے برتاؤ کرتے تھے. چچی نے کئی بار کہا کہ آپ بچیوں کا بھائی خیال رکھا کریں، ان میں بچیوں کا کیا قصور ہے؟ تو وہ کہتے کہ یہ اس عورت کی کوکھ سے پیدا ہوئی ہیں اور اسی جیسی ہوں گی. اس طرح وقت گزرتا جا رہا تھا. ابو کے برتاؤ میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. ان کا برتاؤ ہمارے ساتھ شروع دن سے ہی سرد تھا. امی نے جانے کے بعد تو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ ان کی کوئی بیٹیاں بھی ہیں جن کا نام نور اور حور ہے. بڑی بہن کی شادی کے لیے ابو نے اپنی کسی دوست سے بات کی اور کہا کہ میری بیٹی کی شادی کروا دو. ابو کے ماتحت جو کام کرتا تھا ان کا بیٹا انجینئر بن رہا تھا. ابو نے اس سے بات کی تو وہ فوراً شادی کے لیے راضی ہو گئی کیونکہ ابو اچھی پوسٹ پر تھے، اچھا جہیز دے رہے تھے تو ابو کی کوئی بھی منع نہیں کر سکتا تھا. جب میری بہن کو دیکھنے آئے تو ان کو حور پسند آ گئی تھی. انہوں نے جلدی سے شادی کی بات کر دی کہ ہم جلد از جلد اس کو اپنے گھر کی بیٹی بنانا چاہتے ہیں. ابو نے 1 ماہ بعد نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. میں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان تھی. بہن شادی کے لیے راضی نہیں تھی مگر ابو اس کی زبردستی شادی کر رہے تھے. میں بھی اس قابل نہیں تھی کہ میں ان کو کچھ کہہ سکتی، ان کو منع کر سکتی یا ان کو روک سکتی. اپنی بہن کے حق کے لیے لڑنا چاہتی تھی کیونکہ میں خود ایک لڑکی تھی. بہن کی شادی ابو نے تو زبردستی کروا دی تھی اور وہ ہمیں چھوڑ کر سسرال چلی گئی تھی. نور کے جانے کے بعد تو میری بات بہت ہی کم ہوتی تھی. میں تو پھر بھی بھول کر یا غصہ کر کے اپنی بات منوا لیا کرتی تھی مگر نور تو زیادہ تر چپ ہی رہتی تھی. شادی کے 2 سال بعد ہی نور نے بہت ہی خوبصورت بیٹے کو جنم دیا جس کا نام اویس تھا. وہ بہت خوبصورت تھا. جب مجھے یہ بات پتہ چلی کہ میں خالہ بن گئی ہوں تو میرے تو قدم ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے. نور گھر میں بہت کم آیا کرتی تھی. جب کبھی میرا دل اداس ہوتا تو میں اس سے ملنے چلی جایا کرتی تھی. نور سے جب بھی ملنے جاتی تو مجھے یہی سمجھاتی کہ میں جلدی شادی کر لوں اور ایک نئی زندگی گزاروں. مگر کم عمری سے ہی رشتوں کے ایسے بھیانک روپ ظاہر ہوئے تھے کہ اب کسی سے مزید رشتے کو آزمانے کا حوصلہ ہی نہیں تھا. میں اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیتی تھی. ابو نے میرے لیے بہت رشتے دیکھے تھے مگر ہر رشتے کو میں انکار کر دیا کرتی تھی. ابو میرے انکار سے تنگ آ چکے تھے. وہ مجھے یہ کہہ چکے تھے کہ اب اگر تم نے کسی مزید کو انکار کیا تو وہ مجھے زبردستی کہیں پر میری شادی کروا دیں گے. لیکن شکر تھا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا. شاید وہ ایسا کر لیتے مگر
इससे पहले ही वो चल बसे थे। अब्बू के जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि अब्बू ने ये बात सही कही थी कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए और नई जिंदगी गुजारनी चाहिए। गो के अब्बू के साथ मेरा इतना अच्छा वक्त नहीं गुजरा था, मगर वो जैसा भी था मेरा बाप था, उसको मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने का पूरा हक था, लेकिन मैंने उनको कोई भी हक नहीं दिया था। अब्बू के जाने के बाद अब मैं अकेली रहने लगी थी। मुझे अब लोग तरह तरह की बातें करते और कहते कि जवान हो, किसी अच्छे लड़के को देखकर शादी कर लो, मगर मैं कहती थी कि मुझे सारी जिंदगी शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं ऐसी कोई ख्वाहिश रखती थी। मैं अपनी जिंदगी में खुश थी। मैं बच्चों को घर पर पढ़ाकर उन पैसों से गुजारा कर रही थी। अब्बू के मरने के 1 साल बाद ही नूर के शौहर को बाहर के मुल्क मुलाजमत मिल गई थी, तो उसे बाहर जाना पड़ गया था। मगर किस्मत ने ऐसा सितम किया कि मेरे भांजे अवैस का वीजा नहीं लग रहा था, क्योंकि नूर का शौहर नूर को भी बाहर बुलाना चाहता था। अवैस के कागजात में मसला बन चुका था, तो नूर ने मुझे कहा कि मैं यहाँ पर अवैस को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं एक माँ हूँ, अगर मैंने उसे यहाँ पर छोड़ दिया तो वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगा। लड़का है, अगर किसी भी गलत सोबत में बैठना शुरू कर दिया तो मैं क्या करूँगी? तुम इसकी खाला हो, अगर मैं बाहर चली जाती हूँ तो उसका ख्याल रख लिया करो। वैसे भी तुम अकेली रहती हो तो ये तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं भी अकेली रहती हूँ, वो मेरा भांजा है और भांजे भी अपने बेटों की तरह ही होते हैं। और शौहर के साथ बाहर चली गई थी और अवैस मेरे साथ रहने लगा था। इस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैं भी उसका हर तरह से माँ बनकर ख्याल रख रही थी। तकरीबन रोज दिन में 2 मरतबा नूर फोन करके अवैस से सारे मामलात पर बात करती थी और उसके साथ ही उसे समझाती थी कि खाला को कभी मत तंग करना, पढ़ाई करना, दिल लगाकर पढ़ना और तुम्हारे अब्बू जल्दी तुमसे मिलने आएंगे और तुम्हें जल्दी अपने पास बुला लेंगे। अवैस के कागजात नहीं बन रहे थे। उन्होंने वहाँ से भी बहुत ज्यादा कोशिशें की थी, जिस वजह से वो साथ ही रह रहा था। कई बार अवैस ने मुझे कहा कि खाला मैं किसी हॉस्टल में रह लेता हूँ, बाबा मुझे खर्चा भेज दिया करेंगे, मगर नूर ने ऐसा करने से मना किया था। अपने बेटे को किसी गैर जगह पर नहीं भेजना चाहती थी। वो एक माँ थी। उसका कहना था कि हॉस्टल में रहने वाले लड़के और लड़कियां खराब हो जाते हैं। माँ ऐसे ही अपनी औलादों के लिए सोचती हैं कि वो उनकी बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल दे सके। अवैस को मेरे साथ रहते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके थे। उसकी तकरीबन उम्र 18 साल हो चुकी और मेरी उम्र 32 साल हो चुकी थी। अवैस मेरा बहुत ख्याल रखता था, मगर कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा हैरत होती थी जब वो अजीब सी नजरों से देखता। मैं बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस करती। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं नूर से इस मुतालिक बात करती हूँ, मगर फिर ये सोचकर चुप कर जाती कि वो क्या कहेगी कि मेरी बहन मेरे बेटे का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी और बहाने से मुझे इस तरह से कह रही है ताकि वो अवैस को यहाँ से ले जाए। मेरा भांजा रोज मेरे लिए एक नया सूट लेकर आता और कहता कि ये सूट मुझे पहन कर दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि आप इसमें कैसी लगती हैं। भांजे को राजी करने के लिए फौरन वो जोड़ा पहन लेती, मगर उसे पहनने के फौरन बाद मेरा भांजा अवैस एक कमरे में लेकर चला जाता और फिर मुझे कुछ भी होश नहीं रहती। सिर्फ जब जागती तो वो मेरे कमरे में होता। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसकी उम्र और उसकी हरकतें महसूस देखकर बहुत ही ज्यादा डर लगता था कि कहीं अवैस कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि शायद आपका भांजा कुछ गलत काम करता है आपके साथ, हमें शक सा है, आप अपने ही चंद टेस्ट करवाएं। उस रोज जब मैं घर गई तो शाम होते ही अवैस फिर मेरे लिए सूट लेकर आया। मुझे अब राज जानना था कि ये सब क्या हो रहा है और ये रोज रोज नया सूट, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। अवैस ने जो ही मुझे सूट दिया तो मैं कमरे में लेकर चली गई। तब उसने मुझे कहा कि खाला आज पहन कर नहीं दिखाओगी। मैंने कहा दिखाऊंगी, मगर पहले खाना खा लो। मैं खाना उसे देकर वो सूट वाला शॉपर लेकर कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने अंदर से ही आवाज दी कि अवैस मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ, बाहर का दरवाजा बंद कर दो और तुम भी सो जाओ। अवैस ने फौरन कहा जी ठीक है खाला। मैं बिस्तर पर चित लेट गई कि उसे शक ना हो कि मैं सोने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही घर में कुछ अजीब सी आवाजें महसूस होना शुरू हो गई थी। मैंने खिड़की से देखा तो बाहर अंधेरा था। आहिस्ता से दरवाजा खोलकर जब मैं बाहर निकली तो आवाजें अवैस के कमरे से आ रही थी। मैं चलते हुए जब वहाँ पहुंची तो कदमों तले से जमीन निकल गई। वो आवाजें लड़की की थी। अवैस रोज रात को नई लड़कियों के साथ रात गुजारता था, वो भी मेरे ही घर में। मुझे बेहोश करके मैंने फौरन कमरे का दरवाजा खोल दिया तो वो दोनों बहुत गलत हालत में थे। मुझे देखकर डर गया, मुझसे माफी मांगने लगा। तभी वो लड़की बोली कि आज खाला को सूट नहीं पहनाया। दरअसल वो सूट में नशीली दवा लगाता था जिससे मैं बेहोश हो जाया करती थी और इस बात का वो फायदा उठाकर रंग बिरंगी लड़कियों को घर ले आता था। मैंने फौरन नूर को फोन करने के लिए मोबाइल पकड़ा तो अवैस ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया, मगर तब तक कॉल लग चुकी थी और नूर सब सुन चुकी थी। 2 दिन बाद ही नूर और उसका शौहर पाकिस्तान आ चुके थे। मैंने नूर से बहुत कहा कि मैं बहुत ध्यान रखती थी, मगर न जाने कैसे ये गलत कामों में पड़ गया। अवैस 2 साल से पढ़ाई छोड़ चुका था। वो हमसे झूठ बोलता रहा था। वो लड़कियों के साथ वक्त गुजारता था। नूर और उसका शौहर हमेशा के लिए वापस आ चुके थे। मैंने इसके बाद से कभी अवैस को घर नहीं बुलाया था क्योंकि वो बहुत अंधा हो चुका था।
उसे रिश्तों का लिहाज तक नहीं रहा था। नूर पहले तो मुझे कोसी रही, मगर फिर जब मैंने कहा कि इतना ही एहसास था तो बेटे को संभालती, बाहर ना जाती, तब जाकर वो चुप हुई। औलाद की परवरिश और तरबियत वालिदैन का फर्ज होता है, उसे किसी दूसरे पर डालकर खुद उनसे मुंह मोड़ लेना और बाद में गिले शिकवे करना कि औलाद बिगड़ चुकी है, तब औलाद के बिगड़ने में वालिदैन का बराबर का हाथ होता है।